गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज साडा जेंडर स्कूल सोसाइटी का नवा टॉपिक है नारीवाद। सब तो पहला बच्चे सूँ पता होना चाहिए है कि नारीवाद की हैगा। नारीवाद औरत अते आदमी के बराबर होने का पक्ष विच है। इस थ्योरी के अनुसार राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अते समाजिक तौर पर औरत नूं एक मर्द के बराबर का अधिकार दिवाउणा, इस नूं ही असीं नारीवाद कहने आ। असल दे विच की है, नारीवाद शब्द की है जिहड़ा इहदा अर्थ हैगा कि औरत दे रस्ते विच आउण वालियां रुकावटां नूं दूर करना। पुराने समय तो लैके अज दे समय तक औरत नूं बहुत ही भयानक औंकड़ां समाजिक कुरीतियां का सामना करना पिया। उन्हां कुरीतियां तो, उन्हां बंदिशां तो मुक्त कराउण लई नारी नूं आपस विच इकट्ठा करना अते एक लोक हित लहर चालू करनी ते औरतां नूं जागरूक करना, ताकि वो अपने हक्कां दे प्रति, अपने करतब्बां दे प्रति जागरूक हो सकन ते अपने हक ने जिहड़े वो प्राप्त कर सकन। नारीवाद के संबंध विच कुछ विचार दिते गए ने। असी 5 सिद्धांतों के उपर जिहड़ी गलबात करांगे। पहला सिद्धांत है बराबरी नूं वधाउण लई काम करना। बराबर किहदा? मर्दां दे बराबर दे हक दिवाउणे। नारीवाद थ्योरी का विचार जां उन्हां दे दिशा निर्देश ये नेगे कि एक औरत नूं एक मर्द दे बराबर हक दिवाउणा है, चाहे वो राजनीतिक होवे, आर्थिक होवे, किसी भी किस्म का होवे, चाहे धार्मिक होवे चाहे समाजिक होवे। भाव जिहड़ा लिंग भेदभाव है इनू खत्म करना हैगा। वो तां ही खत्म होऊगा जे एक औरत नूं एक मर्द के बराबर के हक मिले होणगे। दूजा पॉइंट है मनुखी पसंद की विस्तारशीलता। विस्तारशीलता की हुंदा है कि जो काम असी आरंभ है उस नूं अगे तक लैके जाना। नारीवाद ये विश्वास करता है, एक आस करता हैगा कि आदमी अते औरत नूं मनुखी हितां अते हुनर नूं विकसित करने की आज़ादी होनी चाहिए। मनुख की जिंदगी जिउण वास्ते जो साडे करतब हुंदे ने, जो साडे हित हुंदे ने, उहदे वास्ते एक औरत अते एक मर्द नूं बिल्कुल फ्रीडम आज़ादी होनी चाहिए है। उदाहरण के तौर पर जे कोई औरत टीचर बनना चाहती है, पुलिस अफसर बनना चाहती है, मकैनिक बनना चाहती है, तो वो उस कित्ते दे विच बिना झिझक हो के उस फील्ड दे विच काम करे, तां ही वो अपने ते अपने परिवार का विकास कर सकती है। पर भाव हरेक मनुख की आपो अपनी इच्छा होंदी है, आपो अपनी पसंद होंदी है कि मैं इस फील्ड दे विच जावां, वध तो वध काम करां ते उस फील्ड दे विच जो प्रॉब्लम्स ने उन्हां दा हल हो सके। तीजा पॉइंट है साडा लिंग भेदभाव का खत्म। नारीवादी जिहड़े सिद्धांत ने जां नारीवादी आलोचक होए ने, वो मानते हैं कि जिन्ने समय तक एक मर्द अते औरत नूं आमदन, सिक्ख्या ते नौकरी दे मौके बराबर नहीं मिलते, उन्ने समय तक असी जेंडर इक्वैलिटी का खात्मा नहीं कर सकते, एक लिंग भेदभाव का खात्मा नहीं कर सकते। की हैगा कि जिन्ने समय तक एक मर्द कमाई जाऊगा तो औरत नूं किसी भी पेशे दे विच, किसी काम दे विच असीं मौका नहीं देवांगे, उस दे नाल परिवार ने तरक्की नहीं करनी।
ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। 4 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਨੀਚ, ਘਟੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨਾਰੀਵਾਦ। ਉਦਾਰ, ਨਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮ ਦਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨਾਰੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਦਾ। 1972 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਉਦਾਰ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਭਾਵ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ, ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਰੀਵਾਦ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਰੀਵਾਦ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ, ਤਰੀਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1942 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਵ 1960 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਫੈਲੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ
ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। 1928 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ। ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਭਾਵ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ, ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਬੇਕਾ ਵਾਕਰ ਅਤੇ ਐਮੀ ਰਿਚਰਡਸ ਸਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ, ਹਰ ਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰਾਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ, ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ